بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہمارے اور آپ کے درمیان مولانا احرار نعمانی صاحب پھر سے موجود ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه صيام فإنه له وجاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین کرام، ناظرین کرام، اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج ہمیں ایک پاکیزہ موضوع نکاح کی اہمیت اور افادیت پر لب کشائی کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ میرے بھائیوں، آج دنیا پر اگر ہم سرسری طور پر نظر ڈالیں تو کیا ماحول ہے ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ آج لوگوں نے دین پر اپنی زندگی کو گزارنا چھوڑ دیا اور من چاہی زندگی گزارنی شروع کر دی۔ میں آپ کے سامنے نکاح کی اہمیت پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں تمام لوگوں کو مخاطب کر کر فرمایا کہ اے لوگو، تم اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا اور پھر انہی جان سے مرد و عورت کو بنایا، پھر دنیا میں پھیلایا۔ اور اللہ تعالیٰ سے اس لیے بھی ڈرو کہ تم اسی کے واسطے سے ایک دوسرے سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو، اور رشتہ داریوں سے بھی ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ رشتہ داری سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی ڈرنا ہے اور رشتہ داریوں کا خیال رکھنا ہے کہ ان کے حقوق بھی ادا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی طاقت اور قدرت کو بیان فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو جو پیدا کیا وہ ایک ہی ذات سے۔ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا، پھر انہی دونوں حضرات سے ساری کائنات کا نظام قائم و دائم فرمایا۔ آج جتنے بھی لوگ موجود ہیں سب کے باپ اور ماں جو ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا ہیں۔ اور ہم جب بھی کسی سے کچھ مانگتے ہیں تو یہ وسیلہ لگاتے ہیں کہ اللہ کے واسطے مجھے یہ دے دو۔ اسی طرح اللہ کا واسطہ دے کر ہم رشتہ داریوں کو بھی نبھاتے ہیں۔ تو آئیے میں آپ حضرات کے سامنے نکاح کے موضوع پر کچھ عرض کروں۔ میرے بھائیوں، میں نے خطبے میں حدیث شریف تلاوت فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو مخاطب کیا اور یہ فرمایا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، جو تم میں سے کوئی نکاح کی طاقت اور خرچ اٹھانے کی طاقت رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ شادی کر لے۔ حدیث شریف ہے، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم یستطع فعلیہ صیام فإنہ لہ وجاء۔ کہ اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تمہارے اندر خرچ اٹھانے کی طاقت ہے تو تم نکاح کر لو۔ نکاح کے دو فائدے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ ایک کہ اس سے نگاہوں کی حفاظت ہو جائے گی،
दूसरे शर्मगाह की हिफाजत हो जाएगी। अगर हम गौर करें तो जितने भी खुराफात हो रहे हैं, आज जितनी भी बदकारियां हो रही हैं, ये नज़रों के ताने बाने से शुरू होकर और बदकारी पर जाकर मुकम्मल हो जाता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी अच्छी बात फरमाई। अब जिसके पास निकाह की ताकत है, खर्च बर्दाश्त कर सकता है, तो वो निकाह करे, और नहीं बर्दाश्त कर सकता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़े रखो। अगर तुम रोज़े रखोगे तो ये तुम्हारे लिए काफ़ी हो जाएगा, यानी तुम्हारी शहवत को दबा कर रखेगा। और इस सिलसिले में बयान फरमाया कि तुम निकाह कैसी लड़कियों से करो। तो कुरान करीम में भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा, कि तुम उन औरतों से निकाह करो जो तुम्हें अच्छी लगे। अब अच्छी लगने की बात आती है तो नौजवान बड़ा खुश होता है कि हमें शरीयत ने इजाज़त दे दी, लेकिन अच्छी लगने का मतलब क्या है? अच्छी लगने से मुराद ये है कि ऐसी लड़की पसंद करो जो माँ बाप को भी पसंद हो, आला खानदान की हो, तुम्हारी बराबरी की हो, ऐसा नसब उसका अच्छा हो, ऐसी लड़की पसंद करो। ऐसी पसंद करो कि माँ बाप को भी पसंद हो, ऐसी पसंद ना हो कि माँ बाप नाराज हो। लेकिन अगर आपकी पसंद ऐसी है जिसमें कोई कमी नहीं है तो माँ बाप को भी एतराज का हक हासिल नहीं है। फौरन अगर रिश्ता मुनासिब है तो कर देना चाहिए, लेकिन अगर कमी है तो मैं नौजवान साथियों से भी कहता हूँ कि माँ बाप बड़े तजुर्बेकार होते हैं, वो खानदान के बारे में जानते हैं, उनकी ज़िंदगी मंझी मंझाई होती है। इसलिए माँ बाप पर भरोसा करके अगर माँ बाप कोई रिश्ता लाएं और तुम्हें पसंद हो तो खामखा के उसमें एतराज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके लाए हुए रिश्ते को कबूल कर लेना चाहिए। इसमें फ़ायदा ये होता है कि अगर हम और आप कोई रिश्ता करें और फिर बिगड़ता है तो उसका कोई सहारा नहीं मिलता, लेकिन जब माँ बाप कोई रिश्ता करते हैं तो वो हमारे दुख दर्द में शरीक होते हैं। और अक्सर ये देखा गया है कि नौजवान साथी जवानी की जोश में ऐसे आते हैं कि रिश्ता कर बैठते हैं, उसके बाद जो जवानी ढलती जाती है आपस में खलफशार होते हैं और आखिर उम्र तक जुदाई हो जाती है। इसलिए हम अपने वली की हिमायत में शादी करें, हमारा वली जो कह रहा है उस पे करें, ताकि इस निकाह में बरकत भी हो, और जिसमें माँ बाप नाराज होंगे उस निकाह में बरकत नहीं होगी। और ज़्यादातर देखने में यह आया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तनकिहुल मरअतु लिअरबइन लिमालिहा वलिहसबिहा वलिजमालिहा वलिदीनिहा फअज़फ़रा बिज़ातिद्दीन तरिबत यदाक, कि लोगों में ज़्यादातर जो निकाह होते हैं वो 4 वजूहात की वजह से होते हैं। उनमें 4 वजह पाई जाती जिससे लोग निकाह करते हैं। कोई शख्स ऐसा होता है जो निकाह इसलिए करता है कि लड़की हसीन और जमील है, कोई शख्स निकाह इसलिए करता है कि लड़की आला नस्ब वाली है, और कोई शख्स निकाह इसलिए करता है कि ये माल और दौलत वाली है। लेकिन अल्लाह के जो नेक बंदे हैं तो वो निकाह इसलिए करते हैं कि दीनदार है, और जब दीनदार होती है तो एक अच्छा माहौल घर में होता है, तो घर को जन्नत बना देती है, औलाद की भी तरबियत कर लेती है। तो इसलिए हमें निकाह करना है, ऐसी पसंद करें जिसमें माँ बाप भी शरीक हों, और गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि ये रिश्ता ऐसा खतरनाक रिश्ता है कि जिसमें आप अपने पार्टनर को कोई अच्छा सा नाम नहीं दे सकते। तो इसलिए निकाह एक इस्लाम का शरई कानून है जिसकी वजह से नस्ब की भी हिफाजत होती है, और जिना से जो पैदा हो उसकी नस्ब की हिफाजत नहीं हो सकती। सबसे बड़ा ये है कि इसमें नस्ब की हिफाजत होती है, और नस्ब की हिफाजत जब होगी तो बच्चे के लिए मोहब्बत भी होगी, बच्चे के माल की तैयारी भी होगी। लेकिन जब जिना से होगा तो कौन उसे अपनाने के लिए तैयार होगा? तो लोगों का एतराज़ भी है कि जी जब जी चाहा हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के ज़रिए जिस्मानी सुकून हासिल कर लें। नहीं मेरे भाई, अगर यही होता तो अल्लाह तबारक व तआला निकाह के अहकाम को क्यों नाज़िल फरमाता? तो निकाह से नस्ब की भी अच्छी परवरिश होती है, और लोग बच्चों से भी मोहब्बत करते हैं और उसकी फ़िक्र करते हैं।
وہی عورت اگر نکاح کے ذریعے سے گھر میں آتی ہے تو کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی نانی اور دادی بنتی ہے، لیکن اگر گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا چکر ہوتا ہے تو ساری زندگی نکل جاتی ہے، لیکن اسے کوئی اچھا سا پارٹنر نہیں ملتا۔ تو ہمیں شریعت کے قانون کو فالو کرنا ہے، زنا سے بچنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام نوجوانوں کو نکاح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے ماں باپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔